अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह अस्माओ के यो इसम गनी और अल गनी यानी कला अलिफ्लाम सरा और कला अलिफ्लाम न बगैर कुरान मजीद के अल्लाह दपारा राजी अतल्लस मकामातों के दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा नुम रागल दे अल गनी अयो डेर ख मजमून दे अयो डेर ख द पोएदो खबर गना असल के वेलिशी बेपरवायत बेहाजत ज़ात ताल गनी हुई बेहाजत दा मतलब चिन्ह औलाद तो सहाजत सरे नए माल दौलत तो सहाजत सरे नए दचा इबादत कौल तो सहाजत और नए दचा खर्च कौल ता सदक़ात और खैरातुन ता मुज़ुन रोजो तो सहाजत नए दचा शुक्रिया अदा कुल तो सहाजत ता ज़रूरत ही निश्ता कसोक दा कारून कई च दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत कई दाग बंदगी कई अगा वाहिद ला शरीक गणी शुक्र अदा कई अगा तरा मदद शवई दे टोल खैर दे इंसान और जिन्नात दे सोकी च गई पाल्ला ऐसा मलाज़ निश्त दग ज़ात तो वही अलगनी लर्न पुख्तो के रे दग मकसद दे आगा ज़ात चागा हिच्चा तो मुहताज न रहे बिल्कुल बेहाजत रहे और कस हुक्म कई न पदी बुनियाद न कई च दाग सक्का में पूरा गई यानी का अल्लाह ने तौहीद हुक्म कर दे न कदा खलक टोल मुशरिकान शी तो दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उलूहियत और खुदाईतोब के फ़र्क नरज और कदा टोल मखलूक मुवहिदीन शी न दा अल्लाह पे खुदाईतोब और पे उलूहियत के स कमाल नरज अच्छे संग दे आ शांति भाई अतल्लस मकामात कुरान मजीद के दादी जपे के गनी या अल गनी इस्तेमाल शेर दाइस में इलाही दे कमायत करीम चिमावेले दे आद सूरत फातिर पिंजल सायद एक कुरान मजीद आवाज की यो कस्त न कई दिया यूहन्नास और या कौम के तेरे जुमम माँ से इशारात करो दाकम कौम परस खलक चरे सियासियान दा दिन न बेखबर खलक तदी कार उमदे चिदी व द कुरान और द हदीस गलत इस्तेमाल और दागे न गलत इस्तेदलाल गई दा कार दरे दी और दा से कसान पकार दिची लेकिन जहन्नम तो खबम सूखजी कर दा द कुफर और इस्लाम द खैर और द शर इख्तिलाफ दा खुद आदम अलैहिस्सलाम द पैदाइश नशो खुदा जहन जान ले जुड़ो नहीं पकार
چې بس خیر به ډېر وي او خیر به بس وي او شر به نه وي. د الله نظام ته نشي بدلولی. خپله ذمهداري ادا کول پکار دي چې یو ځای شر دی نو انسان د هغې خلاف څومره مدافعت کوي، څومره خلاف کار کوي. دا ذمهداري دغه ده. که ته وایې چې ټول خیر خیر شي نو دا به ګپې هسي. الله جنت سره جهنم هم جوړ کړی دی او هغه یې جوړ کړی د شر والو دپاره دی. نو د کېدل نه دي پکار. یو خبره چې صحیح ده، رښتینې ده، ټیک ده، سمه عقیده ده، خول غواړي خلکو ده، مخالفت به یې کېږي. او کوم شی چې غلط دی، ګناه دی، شر دی، د هغې مخالفت کول پکار دي اگر چې د هغې ریاکشن به هم کېږي. دا سوچ نه دی جوړول پکار چې زه خبره کوم او د دې مخالفت به نه وي. د الله د خبرو خلک مخالفت کوي. ابلیس ته چې ویلو چې تا سجده ولې ونه کړه نو هغه څه ویلو؟ نو دا حکم هغه ته نه و شامل. دلته تعقل پسند راځي که نه چې تا خو جي هغه ته نه و شامل، ځکه دی خو د ملایکو ته نه و. الله ویلي چې اسجدوا لآدم، ملایکو ته ویلي دي آدم ته سجده وکړه، دی خو ملایکه نه و. دا ډېر هوښیار خلک ځان ته وایي. اصل پکې صوفیه رال نو هغې څه وایي دا چې د ملایکو استاد و. دا کم خلک چې د استاذ نه قرآن نه وایي که نه نو دا ورته به ورته هغې وایي. د قرآن مجید د ښودنې دپاره الله خپل رسول را لېږلی دی صلی الله علیه وسلم. دا والته نه زده کوي. آیا چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې ابلیس چې کوم دی دا د ملایکو نه او آیا قرآن دا ویلي چرته چې دا ملایکو استاد نه؟ قرآن او حدیث کې خو نشته، بلکې سفیان ثوری او سیدنا علی ته منسوب یو قول مطابق هغې وایي چې قاتل الله اقواما، الله د هغه خلک تباه کي چې هغې ملایکو استاد چې کوم دی ابلیس ګڼي. مونږ هغه ته ملایکه نه شو ویلی، اته یې د هغې استاذ کوي. د ملائکو استاد چې کله ملائکه یې نو هغه څنګه د الله خلاف کوي؟ لا یعصون الله ما امرهم. ملائک د الله د حکم مخالفت نه کوي. د خبرې مقصد دا دی چې خلک د الله د حکم مخالفت کوي. ابلیس والا غذات دی چې هغه د الله حکم د هغې په مقابله کې خپل عقل پیش کړی دی. نن دا ټول علمانیین، عقلانیین، قرآنیین چې ځان ته وایي دی به د نس په مقابله کې عقل پیش کوي خپل. دا په دې باندې خو معتزله سے بدنام دي. نن تقریبا هر دویم عالم معتزلي دی. هغه د خپل عقل نه معیار جوړ کړی دی. لومبنی شر دا ابلیس کړی دی. اول من قاس بمقابلة النص ابلیس. قیاس غلط چیز نه دی. قیاس نه بغیر خو جن نه تیری. خو د نص په مقابله کې، نص معنی واضح بیان، نون صاد واضح بیان ته وایي. د قرآن او حدیث د واضح بیان په مقابله کې چې یو سړی قیاسونه کوي نو په ده کې او په شیطان کې فرق نشته. خو دا کوي مخالفتونه خلک لګیا وایي، اوس هم لګیا دي، بیا هم لګیا دي، بیا هم لګیا دي. نصوص مقابله کې دا قسم خبرې کول. الله رب العزت هغه غنی دی او الغنی دی. ابلیس چې کوم مقابله کړې ده، کومه خبره یې کړې ده، هغه بالکل غلطه وه. ځکه د هغه خو خیال دا و چې زه الله د اور نه پیدا کړی یم او اور د خاورې نه غوره دی، انا خیر منه. خو مونږ ویلي وو چې دا تجزیه د غلطه وه. اور په خپل موجودګۍ کې خاورې ته محتاج دی. چې خاوره نه وي نو اور به د کم ځای نه بلیږي او په څه به بلیږي. دا ډېر شی خلک دی چې ځان د خلقو نه غوره ګڼي چې ما کې څه چل دی ګڼي، تا کې هېڅ چل نشته. دا غریبانان، دا کمزوري، دا امیان، دا کشران، دا چې ته ختم کړې
او دا ذلیل او خوار کې نو ستا مشري به کوم ځای جوړېږي؟ په چا به جوړېږي؟ ستا خاني به په چا جوړېږي؟ ستا امامتي به په چا جوړېږي؟ ستا مدرسي به په چا جوړېږي؟ دا شیطانی سوچ ته هغه ځای نه شروع ده. دا سوچ غلط دی، دا منفي سوچ دی. تباه کړي مونږ دې خبرې یو چې مونږ قرآن او حدیث هغه په خپل ځان باندې نه ورلګو. پکار دی چې دا مونږ په خپل ځان ولګو. دا عقل پیش کول د قرآن او حدیث مقابله کې دا دی 100% 100% کې غلط چیز دی. او قیاس یو داسې چیز دی چې د هغې بنیادونه قرآن او حدیث او اجماع کې موجود وي، عام خلک پای نه پوهېږي. د یو امام هغې اصول باندې هغې جرړو باندې سوچ وکړي او په هغې یو مسله قیاس. دا مطلب نه چې د امام خبره دلیل دی. امام مقیس علیه سره قیاس هغه په څه کوي؟ دلته خلکو هغه امام ابو حنیفه خو پرېږده، د خپل هر امام نه پیغمبر جوړ کړی. ته ورته حدیث پیش کا، قرآن پیش کا، نو دی د خپل شیخ نه او د خپل استاد نه او د خپل امام نه نبي جوړ کړی چې نه جي هغه غلطي نه کوي، هله پوه نه دی. دا سوچ غلط دی. دا منفي سوچ زمونږ ولې جوړ شوی دی؟ مونږه شریعت دین د بنیادي ماخذونه نه حاصلو. بنیادي ماخذ قرآن او حدیث. اته کاله مونږ یو ماشوم ته هغه درسونه وکړو چې کې قرآن او حدیث برای نامي، هغه په هغې خپلو بدعاتو او شرکیاتو کې پوخ په آخري کال ورته په 9 میاشتې کې د حدیث 9 کتابونه ووایو. همدغه به جوړېږي، دا کوم چې جوړېږي د هغې د ټریننګ څه شی نشته دی. خلک خبرې کوي دا حکومتونه دي غلط دي. وی د حکومت استاد چې کوم دی د هغه باقاعده ټریننګ وي، سکریننګ ټیسټ وي، کتی شي هغه چې د کې اهلیت شته که نشته. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممبر د هغې هېڅ ریکوایرمنټس نشته په دې ملک. بس هر هغه سړی چې د هغه ګیره ده پټکې په سر دی چې زمونږ استاد دی، مخکې کېږه لمونځ کوه. دا مونږ ولې را رسېدلي دې ځای ته؟ دغه شان خلق چې راځي اب علما هم بدناموي او مسلمانان هم بدناموي او مدرسې هم بدناموي یا به ادارې هم بدناموي. هوښیارتوب پکار ده. ما ته یاد دي زمونږ د علاقو کې و علما وو، نو یې چا نه ورته اچھا کیسر استاد دی، دا بنیر استاد دی، چیلاس استاد دی، لکه نوم نه څوک پېژني، نه پلار مور معلوم دی، نه نیا نیکه معلوم دی، نه د هغه سره څه سرټیفیکیټ سره، نه څه پته لګي کیریکټر یې څنګه دی. خو بس څوک سړی پکار دی چې هغه ډبې چلی، د هغې دغه نتیجه وي دا کومو سره چې موږ مخامخ یو. الله د دې داسې دین نه دا کوم چې مونږ ښیو یا کوم مونږ وایو یا کوم مونږ د کوم تبلیغ کوو، والله العظیم الله دې نه مستغني دی. دا دین نه دی. دې کې خو نه توحید شته، نه پکې اتباع د سنت شته، نه پکې همدردي شته، نه مسلمانانو کې اخلاق شته، نه دي عادات شته. دا د یو سړي خبره نه کوو، ټول امت داسې دی. هر سړی ته ګوره، هر یو سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې کله ما ته یو شی اختیار کې راشي زه څه کوم. معمولي غوندې اقتدار زما لاس کې راشي د 2 کسانو د پاسه میټ کم، نو زه بیا څه کوم؟ فرعونیت زما کم ځای ته رسېدلي. یا یو سړی چې هغه چاله 10 روپۍ او 20 روپۍ ورکوي، یا څومره لوی فرعون جوړ شوي، بې وخته به هغه ته اوازونه کوي دې لپاره چې زما کار وکړه. الله رب العزت دې ته نه دی محتاج. داسې قسم عبادات الله تعالی غني وایي، د دې هغه ته ضرورت نشته. یو بني آدم که هغه څه کار کوي د نیکۍ نو فایده یې دته ده.
کدی ځان د ګناه نه بچ کوي نو فایده د طرف د الله په سلطنت کې د الله په الوهیت کې د الله په خدای توب کې څه کمی زیاتې په دې نه راځي خپلو کې دا پکې شاته کړه ټول مېلمانه الله دې الغنی اوس په دې خبره باندې ځان پوهیږئ چې موږ خو وایو چې الله غني دی او الله الغني دی خو د اسلام خبره زمونږ ډېره کمزوره ده مسلمانی زمونږ ډېره کمزوره ده پاکستان کې پکی جوړیږي ته وایي الغني پنکې او ځای په ځای ما د تیلو پمپونه ولیدل الغني پټرولیم کم خلق چې د هغې په زړه کې د الله عظمت دی د الله توحید موجود دی په دې حالاتو باندې ستا په خیال خوشحاله دی دې خلق له خو سر وهل پکار دي چې ته لا په دې نه پوهېږې چې الغني د الله خاص نوم دی پمپ غني نه وي پکې غني نه وي الغني هو الله الغني هو الغني قرآن په منډه منډه وایه بس په دغې پوهېږه چې یو شپه کې مې ختم وکړو نه د مقصد نه خبرې نه د عقیدې نه خبرې الغني الله دی نه پکې الغني کېدی شي او نه یو پټرولیم پمپ چې کوم دی هغه غني کېدی شي دا زمونږ اسلامي مستوا ده دا زمونږ دیني د عقیدې حالت بیا مونږ وایو دا چې سیلاب راغی او دا مصیبت راغی دا علما کوي آخر څه دا د کم سړي چې دا نوم یې دی دی چې د جومات ته ځي که نه ځي ځي به عالم یې شته که نشته ای به عالم به دا خبره نه کړې ځکه زمونږ دې کې کار نشته دی چې د یو مسلمان عقیده باندې کار وکړو دا د علماو ذمه داري نشته ای دا نه ګڼي دی خو آپس کې جنګ وه یو به یو ډله کې ولاړي بل به بله ډله کې ولاړي دواړو غاړو ته به د علماو خېټې غټېږي اوس په دې څه نه پوهېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا یو متفقون علیه خبره ده مسلمانانو د ایمان حصه ده دا د ختم نبوت عقیده دا د ایمان مسله دا فرعي مسله نه ده زمونږ ملک څه چل کېږي په دې خلک سیاستونه کوي دغه ځای جمع شو هغه ځای جمع شو هغه ځای جمع کا څه چل دی ختم نبوت جی تحریک دینه تپوس وکړئ تا ته ختم نبوت باندې څه شی لیکلی دی څه کتاب مو لوستلی دی عوام دې په دې پوهه کړي چې ختم نبوت معنی سره مطلب یې سره د سوشل میډیا باندې یو سړی اوزګار د ډېرو خلکو یې تپوس کو چې خاتم النبیین څوک دی څومره کسان چې هغه تپوس کړو یو کس جواب نه دی کړی پوهېږئ نه خلک تش نوم ورته اخله څه چل وشي چې ته په دې پوهېږې چې ختم نبوت دا مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی رسول د الله د طرف د ده نه وروستو بل څوک که نبي راځي بالفرض نو هغه د امتي په حیثیت راځي لکه عیسی علیه السلام هغه د نبي په حیثیت نه راځي د هغه نه علاوه بل څوک د نبوت دعوه چې وکړي نو هغه وسی مسلمان نه وي مرتد کافر دی او د امام ابو حنیفه نه یوازې بلکې د ټولو ائمو دا متفقون علیه مسله ده چې که یو سړی دا وایي چې زه نبي یم او بل ته تپوس وکړي چې ستا معجزه څه ده و دا تپوس کوونکی هم کافر دی ولې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه ګڼم د قرآن نص درته نه معلوم څه دلیل دی تپوس دا د سیاستونو خبرې نه دي دا یو شعور د بیدارول پکار دی ختم نبوت دا د ایمان حصه ده لیکن داسې خلک شته دی نمونه یې راخلو
چې هغې د نبوت سم قایل دي، د دې مسلمانانو په صفونو کې دي ناکاره صوفیا دي، هغې د نبوت د اجرا قایل دي، هغې د څوک کافر نه وایي. ما خپلو کتابونو کې د هغې ذکر ځای په ځای کړی دی، چا سره که سلک الدرر وي نو په هغې کې د خاتم النبیین د لاندې سورة الاحزاب کې ما یو 25 صفحې بحث کړی په دې مسله. سیاستونه په دې څیز نري پکار، دا زمونږه متفقون علیه مسله ده. سن 74 کې دا تحریک چلېدلی و او تحریک مرکز چې کوم دا ما څو ځله اجلاسونو کې ویلي دي، غټو غټو جلسو کې. دا تحریک د ختم نبوت دا چلېده 1974 کې. سبب د هغې ربوه کې د بعضې مسلمانانو بېعزتي کولو کم چې قادیانانو کړی و. بیا مسلمانانو د هغې په بدله کې دا مطالبه وکړه چې دا قادیانان د غیر مسلم قرار کړي شي، دا غیر مسلم اقلیت شي. هغه زمانه کې د بټو صاحب حکومت د دې جلسې دا به کېدې دارالعلوم تعلیم القرآن پنډۍ کې، خپله کاته کې ما چوه دا څیزونه، دا خبرې خپلو غوږونو کې واچوه چې اصل حقیقت سره هسې نیغ نیغ به کېږي چې د ختم نبوت تا کړي څه ته پېژنې څه. مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، مفتی محمود رحمہ اللہ، شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ، عطا المحسن رحمہ اللہ، دارنګې نور ډېر لوی علماء دیوبند د دې مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن و. شپې به هلته کې وي، جلسې به یې مسلسل هفتو پورې مسلسل جلسې دا به کېدی. دا اوس سلمان ګیلاني چې دی د والد صاحب و، هغه ته به شاعر د ختم نبوت و. د بوټو صاحب دا کمال به څوک ذکر نه کي چې دا هغه واحد لیډر دی چې هغه په دې فیصله باندې ساین کړو چې او قادیانان غیر مسلم دي. اس عالم به دا ذکرونه کي، ولې دا خو فرقه پرست دي. بوټو هر څه چې و لیکن کم سے کم دا کار یې د مسلمانۍ نه د ایماندارۍ کړی دی. هغه چې ساین کو نه هغه ویل دا زه په خپل ډیث باندې په خپل مرګ باندې دستخط کوم. د هغې رزلټ ښکاره دی، هر چا ته معلوم دی چې څه وشو. دا به هېڅوک عالم تا ته ونه وایي وایي چې دا جي مجبوره کړی شوی نو بل چا دې کړی وی ساین ته. دا تحریک هلته چلېدلی و، زه وم هلته کې، دغه زما د طالب علمۍ آخري کال دی، د غیر حدیث کال دی. صحیح مسلم ما د شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله نه په دغې کال دا راځي بې خبره خلک یې نیغ نیغ به کېږي. د هغې سزا څه میلو شو د علوم تعلیم القرآن ته، هغې نه څوک نه دي خبر. د هغې سزا دا میلو شوه چې دغلته کې یو سړی هغه ته به خورشید حسن میر ویل پرې پنډۍ کې د پیپلز پارټۍ رکن. هغې هم په دغې کال کې بیا په دارالعلوم تعلیم القرآن حمله کړې ده او په هغې کې بې شمېره خلک مړه کړي وو. دا نتیجه وه د دغې. دې خلقو ته داسې تکالیف میلو شوي دي، هغې جنډې نه یې کړي د ختم نبوت تا ته څه تکلیف میلو شوی دی؟ د طلباو شونډې پکې پرې شوي دي، جبې پرې شوي دي، غوږونه پرې شوي دي. دویم کار یې څه کړو؟ دویم یې دا کړو چې د شیخ القرآن غلام الله خان خلاف کوشش یې دا کړو چې هغه ووژلی شي. پرانه قلعه دغلته نږدې ځای تعلیم القرآن راجا بازار سره، هلته د شیخ القرآن کور هم دی او هلته د هغه جومات هم دی. جومات کې بره یو بالاخانه ده، یو سړی تیار کړ، هغه د هغه ځای نه بالاخانې ته خوت او د سونو ځای کې اوس خو چینجز راغلی دي، هغه ځای نه یې ګزار کړی دی. هغې بالاخانې دروازه نه بلکې د هغې کړکۍ او د سونو غاړې ته کولاوې ده.
نو گزارې خو که لیکن د الله شان ته ګوره چې کمرې د دننه لا نه وړو اسیس کته راوغورځېد هلته بم بلاست دا یې کمره کې هغه شیخ القرآن غلام الله خان هم او سید عنایت الله شاه بخاري هم دا دواړه مړه دي الله دې په خپل رحمتونو وکړي دا راځي نن لګیا وي دا حیاتي دی او دا مماتي دی او دا کافر دی دا مسلمان دی د پسې جنګ کېږي د مونځ کېږي د پسې نه کېږي دې ته بونه خلک وي دا لشتینک خلک دی دې ته څه پته چې څه دي دا خو د یوې روپۍ لپاره سپي خینچې کوي غریبان او زه وایم تاسو ټولو ته علماو ته هم دا وایم چې هر عالم دې ځان له څه کسب خپل کړي که عزت غواړئ قدر غواړئ خپل کسب کوئ په خپلو خپو درېږئ ګونګړي خرڅوئ لیکن د امامتۍ ګټې ته مه کښېنئ بل څه جایز کار کوئ لیکن قوم ته مه کښېنئ قوم ځان ته محتاج کړئ نو الله یې ستاسو عزت او احترام چې دغه شی نه وي والله العظیم که ستاسو کې عزت وکړي عزت بالا هغې کېږي چې ته ورکوونکی شې اخیستونکی نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې خو ضعف شته بهر کې خو د کسب اهمیت د نورو څیزونو نه معلوم دی که یعنې خپله یو کار کسب کول د دې اهمیت معلوم دی نورو نصوصو نه نو که مونږ دې کې څه ضعیف حدیث وایي نو په هغې څه مسله نه ثابتو خدا ثابتو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه یو صحابي راغی هغه ویل چې مال څه پیسې پکار دي دانې اخلم هغه ورته ویل کور کې څه شته هغه لړ څه معمولي غونده شی راوړو نبي کریم صلی الله هغه په 2 درهمه خرڅ کړ نو ورته ویل د یو درهم باندې خپل کور والا خوراک ورکړ او دا بل درهم په دې لړ شه مزدوري شروع کړ خشاک مشاک شروع کړ تبر راوړه پای کې لاس کې ورله جوړ کړ پړې راوړه ورته دغلته کې لرګي وها دلته بازار کې خرڅوه زمونږ د نبي تعلیمات لري صاحب خیال صحابي غیر عالمو زمونږ د خلکو سوچ دا چې عالم به پڼ پسرئ نو ته خو علم نه پسرئ چې په خپله نه پسرئ نو څوک وله پسر عالم پڼ پسر کړي کې صاحب خو نشته د خپلې خېټې تنور هر څوک ډکول غواړي په جایز طریقې چې وګټي په غیرتي طریقې چې وګټي حلاله طریقې چې وګټي دا بهتري سرو دې پس هغه څه پیسې راوړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې دا چاله خیراتي ورکړه نو هغه ورته ویل دا غوره ده که هغه غوره ده تا چې کوم غوښتل چې خیر راوړی خدای وبخه او وظیفه راوړی خدای وبخه هغه بهتر و او که دا بهتر ده دا خلک دا حدیث نه ویني متبعین سنت دی لیکن دا حدیث دی ته نه ښکاري یو سړی یو مدرسه نشي چلولی نه ولې چلی داسې فرض دی په داسې فرض عین خو نه دی فرض کفایه ده زمونږ کلي کې څو مدرسې دي دا ټول په یو مدرسه کې نه راځي خو رښتیا خبرې ورته کوه بیا خفه کېږي خو کاروبار دی اوس د انکم ذرایع دي او د هغې د روزي څه خلک چې روزي نو کې مې زنانه چې دي هغه د نارینهو نه بدترې دي هغې ته صرف دا ښودلي چې ستاسو لاسونه به پټي دې ته دستانې واچوه اگر چې وړي خپو ته جرابې واچوه دا شریعت دی که دا شریعت وي نو آیا قرآن او حدیث کې دا شته چېرته دا خو تشریع ده د ځان شریعت جوړول نور اخلاق عادات نه تاسو ټول دین وګورئ آیا د زنانه لیچې او د هغې د ګیټو نه ښکته قدمونه دا عورت کې دي دا لګیا به یې زور به یې چولي په دې باندې دا جي احتیاط دی
احتیاط درو تخپوئے کہ اللہ خپوئی تخپوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپوئے دا حالات تے زمونږ د دې مدرسو مونږ له دغه شان خلک راځي ای نور څه نه ورځي عقیده ورته نه ښیي نه عقیده پېژني مونځ ورته څنګه ښیي جی ښځه به تر دې ځای لاس اوچتوي او سړی به تر دې ځای اوچتوي یو حدیث پیش که په دې سلسله کې د چا چې دین دی لا خدا نه دی ویلي چې سړی به تر دې اوچتوي او ښځه به تر دې اوچتوي ځان یې یو شی جوړ کړی ښځه به دې ځای لاس دي او سړی به دې ځای لاس دي صریح حدیث پکار نه صحیح دا ښځه بیا هم سړی برداشت کی تر دی چې لاس اوچت کړه ټیک ده هر ځای چې لاس کې خود چې ټیک دا سنتونه دي خو په دې مونځ کې څه فرایض دي لکه رکوع فرض ده رکوع څنګه کوي رکعت څه ته وایي ټیټېدل او حدیث کې د هغې وضاحت څنګه راځي لاس په زنګلانو کې ښودل او ملا نیغول او دومره یې سارېدل چې په کې درې ځله سبحان ربي العظیم وویلی شي او هر اندام خپل ځای ته ورسي دې ته رکوع وایي په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سړي او د ښځې فرق ویلو اجر ده نو تا کوم ځای ته د ښځې نه دا ښودلي ښځې ته چې تاسې داسې کړه دا ما چې څنګه لاس نیولی دی زنانه داسې رکوع کوي دا رکوع ده دا خو رکوع نه دا خو انحنا ده رکوع به هغې چې دا داسې شي یعنې د مونځ فرض رکن دی ورته غلط کړی دا زموږ مدرسې دا موږ له پیداوار کوي تپوس چې وکړې دا چې باجي راته خوله دی باجي څه شی دی د سرټیفیکیټ سره د هغې علمي مستوا سره هغې حدیث ویلی دي استاد یې څوک دی په دې نه دي بس خو د کتاب نه کتاب خبره ښیي نور پسې نه پوهېږي دغه حال یې د سجدې هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې د یو کس سجده کې داسې نه کیني چې خپلې لیچې په ځمکه کیني د سپي یا د لومبړ په شان ونه کیني زنانه څنګه سجده کوي یعنې کم نه چې هغه منع کړې ده دې ته هغه ښودلی شي دا حال دی زموږ د مدارسو دا زموږ د دین حال دی ته بیا هم ګیله کوې دې نه چې دا جي قاري صاحب دا چلو کوه مولوي صاحب دا چلو کوه اول خو د هغه قاري او مولوي شي که قاري او مولوي دی کوم ځای اخلاق نه پېژني عادات نه پېژني استادان یې دغه بیا چې خلک شروع شي تاسو ټول لګیا شئ بیا ټول علماء کرامو پسې لګیا دا ټول چې دا چل کوي ټول نه کوي داسې خدا کا اردو کې وایي چې ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے یو میں هغه ټول تالاب ګنده کوي نو ته به ته مې لرې کېږه علماو پورې مان خلک مونږ خبرې علماو پسې نه دي آی خلقو پسې دي جاهلانو پسې چې د هغې جامه د عالمانو اغوسته دا جاهلان دي دا عالمان نه دي د دین نه معلوم دا صرف پیسے بٹور رہے ہیں پیسے جمع دے کاروبار دے بس علماء مونږ پیژنو علماء سره زموږ تعلق دی الحمدلله اهل علم پیژندی شي دا ډز کول د شاګرد نه غلط امیدونه ساتل هغه داسې وهل چې هغه شکل بالکل بدل شي او یو مسله نه ده دا افتنی موش ولا مالا بالکل جړه راځي په دې حالاتو باندې وزیرستان کې یو معاملو شو بلوچستان کې هلته یو زنانه یو نارینه اس بې څه قتل کړی شو اوس بنیاد څوک نه ښیي او بیا را سوشل میډیا دا خو ټول دنیا ګوري که یو غیر مسلم عیسائی مخې ته دغه ویډیو راله نو هغه وی شکر دی چې زه مسلمان نه یم دا زموږ حالات دی دا جی مونږ د اسلام مدعیان یو اسلام خو یو تا کې اسلام دی کوم دی زمونږ مسلمانی بس الله دې معافي وکړي دا مونږ اسلام وشرمو
دلته مانسهره کې به یو سړی کراچۍ نه راغلی دی، خلک ورپسې راغلی، هغه یې مړ کړی دی، سر یې ته ګډ کړی دی. څه چل یې کړی هغه سره؟ د هغه اعضا یې خرڅ کړي دي. دا خرڅونکی مسلمان دی او دا کم ماشوم چې دی دا مسلمان دی، مانسهره کې دی پښتون دی. مسلمانی ګناه ده زمونږ، ګناه په دې باندې ده چې مونږ اسلام په خپله پیژنو. دغه سړی که ونیولی شي او پولیس ته حواله کړی شي نو 200 کسان به د هغه ضمانت کوي. نو سوال دا چې دا ضامنان دا مسلمانان دي که نه دي؟ دا پرې دا سړی کم سے کم چې یو سړی قاتل هغه له صحیح سزا ورکړی شي، سوال نه پیدا کېږي چې بل څوک بیا قتل وکړي. قرآن مجید د بدکارۍ حکم ویلی دی او بیا دا فرمایلی دي چې کله د بدکارۍ سزا ورکوئ نو ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د بدکارۍ سزا چې ورکوئ د مسلمانانو مخکې ورکوئ، هغه ټول دي که پانسي کېږي نو په جیل کې پانسي کېږي، داسې نه. دا پاکستان چوک ته یا کالج چوک کې راوله، هلته یې چارماري که چې خلک یې ونیخ، بیا یو سړي له ته د زمري زړه ورکړه دی یا قتل وکړي یا د بدکاري وکړي، دا سزا نشته دی. دا کم کاري ظالم چې دا کار کړی دی دا انسان و که دا حیوان و؟ آیا دا انسانیت دی؟ او بیا داسې قسمه خبرې دا کم چې لیکلی شي، آیا که دا صحیح ثابت شي نو دا خو د مسلمانانو په مخ یو غټه سپېړه ده چې ستاسو استادان داسې. پرون ما نه چاته پوسه که نه وایې مونږ الحمدلله د ډېرو پاکو استادانو نه دین زده کړی. سکول کې هم زمونږ استادان د هغې باره کې زمونږ خیال نه و چې دوی پیشاب نه کوي، لیکن نن استاد کم نه، نن استاد نشته. د استاد او د شاګرد خو نن سبا هغه د چونډو د نسوارو هغه شی هم یو وي، فلم یو ځای ګوري د استاد او شاګرد، د خلکو مخکې به څه فاصله ساتي چې خلک نه بیا فاصله نه بیا کټ هم یو وي. معیار پکار دی، په دې حلو ځلو باندې الله رب العزت ناراضي کېږي. ولې؟ الله دی غني. الغني کم ذات ته وایي چې هغه هېڅ چاته نه محتاج. آیت چې ما ویلی دی خبر اوږده شوله، کې وایي دا چې یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، خلقو تاسو ټول فقیران یې. ما اول کې یو خبره کړې وه چې قوم پرست څه وایي؟ قوم پرست دا وایي چې انبیا علیهم السلام ټول قوم پرستو، ځکه هر یو نبي چې به راته نه به یا قوم یا قوم ویل. دا زمونږ د موجوده استادانو کې هم ډېر استادان داسې لګیا دي، د خپل قوم خبره به کوي یا قوم یا قوم به کوي. دا بوتل نه پوهېږي په دې چې قرآن دی هغې یا قوم وایي، دې ته بوتل وایي. دا څه ویلی نه دي، غریب دی نه پوهېږي. دله په دې خبره پوهول ځان پکار دي او تاسو ټول هم په دې ځان پوهه کوئ چې مخکنۍ دنیا داسې نه وه دا کومه چې اوس ده. او به واړه واړه کلي اوس په یو کلي کې به یو قوم اوسېده، نو په یو کلي کې به الله په مختلفو اوقاتو کې انبیا لېږل. مثلا 14 کلي دي، نو هر کلي کې به ځان له نبي و، دا چې به لړ نه به خپل قوم سره خبره کوله، یا قوم به هغې ته ویل چې یا قوم یا قوم یا قوم، ځکه هغې د قوم خبره کړې وه. اسلام د قومیت تعلیم او تربیت نه ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نبوت عام دی کافة للناس، په دې وجه هغه یا قوم نه وایي، یا ایها الناس وایي. د هغه لومبنی تقریر چې کوم هغه کړی دی صفا باندې، هغه څنګه کوم ځای نه شروع کېږي؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ایها الناس ایها الناس، قوم سره مینه کول دا خو یو فطري مسله ده، هغې نه انکار نه کوو، لیکن د دې نه دا کشید کول
چې نه قرآن د قومیت داعی دی، قرآن د قومیت داعی نه دی. دا د کمیونسٹ مایندډ خلک دا راغي ذهنیت ته، لیبرل خلک ملحدین دا راغي یو سوچ ته. اسلام آفاقی دین دی او دی هر چاته آواز کوي چې یا ایها الناس. قرآن ځکه دلته آواز کوي اے خلکو انتم الفقراء، تاسو ټول فقراء غریبانان یې، الله ته کمزور یې، او الله الغنیو، الله هغه بے پروا دی، دا الله څه حاجت نشته دی، هغه بے حاجت دی، هغه مستغنی دی. د دې بیا درې قسمونه راځي. امام راغب مفردات کې د دې درې استعمالات کوي چې یو خو هغه چې هغه د الله خاصه ده، غنا یو هغه ده الله هیڅ چاته نه محتاج، نه خپل نبی ته محتاج دی، نه خپل ولی ته محتاج دی، نه چا عبادت ته محتاج دی، نه چا ذکر فکر شکر ته محتاج دی، هیڅ حاجت هغه ته نشته. یو غنا څه ته وایي؟ هغه دې ته وایي چې د انسان ضرورتونه کم شي، محدود شي. هغې لپاره استدلال کړی دی ووجدک عائلا فاغنا. قرآن چې ګوره لږ د دې کوم چې غریب القرآن باندې کتابونه دا ورسره ګوره دا بصیرت پیدا کوي، دا بصیرت پیدا کوي قرآن مجید. زما دا مطلب نه چې موږ ترجمه کومه لګیا دا موږ پتوک کو، پتوک نه ده، خو چې ته لږ د هغې نه خبر شي ته صحیح معنی ته ورسېږي چې د قرآن مجید دلته څه مطلب دی. راغب هغه سړی دی چې د هغه په باره کې تفسیر روح المانی کې ګڼ ځای لیکلي دي چې په دې ځای کې د راغب توجیه ارغب ده، زیاده پسندیده. ډېر لوی عالم دی، وړوکی کتاب دی، هغه خلک وایي دی کې وصیح دی کې ډېر څه دي. زبان لباب یا قاموس الکتاب ما د دغې کتاب رڼا کې لیکلی دی. په دې باندې پکار دی چې کار وکړي شي. دا کم خلک چې پی ایچ ډیز دي دی له پکار دی متوجه شي دغې ته، یو حرف شاګردانو له ورکړي، په کار شروع کړي او د هغې شواهد د نورو عربي کتابونو نه پیش کړي. دا ډېر لوی کار دی. دیني مدرسو کې هم او دا تخصص شروع شوی دی، خو علمي بنیادونو باندې. محض په دې وجه سرټیفیکیټ ورکول نه دي چې دا سړی زما شاګرد دی، نه چې اهلیت پکې. هغه وایي دلته کې د دې څه معنی ده چې وجدک عائلا فاغنا، ته مونږ عائل ومونتې نو مونږ څه چلو کو، ستا کفایت هم وکړو، ستا ضرورتونه هم کم کړو. او درېیم هغه هغې چې هغې ته مونږ دا وایو چې الله ته د چا دغه حاجت نشته دی چې ګنې زه څه کار وکړم نو ګنې د الله په کمالاتو کې ما اضافه وکړه. الله رب العزت هغه دی الغني، هغه الله دی الغني الحمید ستایل شوی دی. دې سلسله کې یو حدیث دی، اخو وقت طلب دی، خو بهر کې زه ښیم تاسو ته. حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیما روا عن الله تبارک وتعالی. دا حدیث چې کومي د دې ټولو مضمون من جانب الله. یو ګوره د اوسنو خلکو خبرې دي، اوسنی خلک کم چې پرویزیت ځپلې خلک دی، څه خلک دی چې هغه رفض زدی او څه داسې چې هغه منکرین حدیث زدی، د انکار حدیث بوی پای کې راځي. دا دوه قسمه خلک دی. د سلف صالحین کم چې زموږ محدثین دي هغوی د حدیث بنیادی طور دوه قسمه دي. د حدیثو هر یو حدیث مضمون من جانب الله، خو یو داسې حدیث چې پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دی نو دې ته هغې حدیث قدسي وایي. دا اصطلاح ده. زموږ یو استاد محترم د دې خلاف کړو، لیکلی مو، بیا ما هغه ته خط لیکو چې دا صحیح اصطلاح نه ده. د هغه سوال دا و چې د هر حدیث مضمون من جانب الله نو دا حدیث قدسیه پکې کوم ځای راغلی؟ هغه ویل چې حدیث خو هر یو قدسي دی. نو ما یې ګوره جناب ته خو اوسنی سړی 120 سال مخکې پیدا شوی. دا متقدمین محدثین مفسرین چې ټول دا معنی کوي، ته پکې ولې خامخا یو جدا شاخ کولاوی؟
او د هغې مثالونه شته دی موږ سره، لکه د ملا علي قاري کتاب دی احادیث قدسیه باندې، دارنګه د امام مناوي کتاب دی احادیث قدسیه باندې، دا 120 وایي زیات نه زیات، دې نه سوا نشته دی. نو حدیث قدسی، حدیث فاریو په دې بنیاد باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مضمون من جانب الله دی، حدیث قدسی دی، پاکیزه دی، مزیدار دی، لیکن اصطلاح کې دا دغه نه ده. اصطلاح دارا چې کوم یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دا تصریح بږي، نو هغې ته محدثین حدیث قدسی وایي. دغه بل حدیث قدسی دی په دې معنی باندې چې مضمون یې پاک دی، لیکن اصطلاحي معنی جدا ده. اصطلاح چې څنګه محدثین وایي نو هغه شان ویل پکار دي، دا د فقهاو کار نه دی. د فقهاو کار فقه ده، هغې فقهي اصطلاحات واضح کوي. لکه یو سړی نحوي دی نو د نحو اصطلاح د هغه واضح کړي که نه، یو سړی فقیه دی د فقه اصطلاح واضح کړي، یو سړی محدث دی نو به د حدیث اصطلاح د هغه کار دی، دا نورو کار نه دی. لکه یو سړی انجینر دی هغه یو څیز اصطلاح ښیي چې دا دا شی دی او دا دا شی دی، نو په هغې کې د لرګي د کار کوونکو څه کار دی چې دی پکې خپله رایې ورکوي، د هغه فن دی پوه شه کار یې پوه شه. دویم څه خلق داسې شته دی چې هغوی په سنت او په حدیث کې چې فرق کوي، نو هغوی دا نه وایي چې حدیث قولی دی او سنت فعلي دی. څه وایي؟ هغوی وایي سنت هغه کوم چې مسلمانان کوي، مسلمانان چې کوم کار کوي اکثریت دا سنت دی. تا مونځ د کوم ځای نه زده کړی؟ تپوس کوي د خلکو نه، وایي ما مونځ د معاشرې نه زده کړی. وایي تا به ترې زده کړي نو، موږ خو معاشرې نه زده کړی، موږ خپل پلار نه زده کړی او زمونږ پلار عالم و الحمدلله. سنت دیتا نه وایي، دا نوې نوې فتنې راځي، دا انکار حدیث وهلی دي. سنت هغې دې ته وایي چې معاشره کې یو شی دی بس مسلمانانو کې را روان دی تسلسل سره، دا سنت دی. محدثین دې ته سنت نه وایي، یو ته حدیث قولی وایي یو ته حدیث فعلی وایي. سنت او حدیث فعلی یو شی دی، یا د حدیث قسمونه دوه دي. بهرکیف دا حدیث اوږد دی، زمونږ ټایم شوی دی کافي ناوخته دی، نو دا به انشاءالله آینده جمعه دا حدیث ووایو چې دا حدیث قدسی دی او دې حدیث کې د الله رب العزت د غنا خبره ده چې الله څومره لوی غني دی. او دا مختصر الفاظو کې به دا ووایو چې که دا ټول خلک د یو متقي د زړه په شانتي شي نه یو کس شي دا ټول، او د ټولو خلکو زړونو کې تقوا پیدا شي، د یو کس په زړه کې د ټولو خلکو تقوا پیدا شي، او دی د الله په کمالاتو کې د هغه په الوهیت کې څه اضافه نشي کولی. او که دا ټول خلک بدترین شي، شریان شي او د الله مخالفت شروع کړي، بېدیني شروع کړي، د الله شان کې څه کمي نه راشي. او الله رب العزت هغه موږ له مقرره کړې ده، پکار دا چې موږ خپل دین د خپل صحیح ماخذو نه زده کړو. مهرباني وکړئ دا اردو کتابونه مه ګورئ، قرآن او حدیث ته کښېنئ، قرآن ووایه او حدیث نبویه ووایه، د استاد نه ووایه چې هغه ویلي، منډې نه یې والې. زمونږ مدارس دی حدیثو سره د حدیثو مذاق وړاوه، ټوکې ورپورې. یو شاګرد به تلاوت کوي، استاد به هغې کتاب ته ګوري، که چېرته اعرابي غلطي راله نو استاد به غوندې وکړي، هغه خبره به ټیک کړي. نور دې طریقې سره د حدیث 9 کتابونه وو. البته چې کله پکې اختلافي مسله راغله چې رفع الیدین کې څنګه اختلاف دی، قرات خلف الامام کې څنګه اختلاف دی، اب ډېر بڑا چڑھا کر داسې بیانوي چې بل ته به غلط وي او خپل ته صحیح وي. ته وایې دا حدیث ګنې دې دپاره راغلی، حدیث دې دپاره نه راغلی. ستا چې کم مسله کې ته ثابت کا، زمونږ کې اختلاف نشته، لیکن حدیث دې دپاره نه راغلی. چې دې لګیا نو کله امام شافعي غلطه او کله امام احمد غلطه او کله بل غلطه، او هغې لګي نه کله امام ابو حنیفه خطا کي او کله بل خطا کي او کله بل خطا کي. داسې قسمه خلک د حدیث خدمت نشي کولی. په 9 میاشته کې حدیث داسې ویلی شي که ستاسو تجربه کول غواړئ، لړ شئ چېرته کې یو مدرسې ته، بې تپوسه لړ شئ او زما دلته کار د حدیث اورم، هلته به ته اورې څنګه کېږي.
دغه شان خلک چې بار راشي مونږ وایو پټکې واله دی دا فاضل دی او دا فارغ دی. اوس هم وخت دی چې که مونږ د خپلو غلطو ادراک وکړو دا شی ختم کار به څه وي. مونږ اوه اته کاله کې نور فنون ښیو او د حدیثو 9 کتابونه په 9 میاشتو کې ښیو. دا ظلم نه دی، دا صریح ظلم دی. پکار دا چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو یو کتاب لا کم سے کم یو کال ورکو. یو کال کې یو کتاب ته وښیه، صحیح وښیه، بیا انشاءالله بل ضرورت نه پېښېږي. یعنې صحیح بخاري صحیح وښیه، هغه هم پرېږده چې کوم زه ستا خوښ یې هغه ووایه. ځکه امام بخاري سره خو نه لګي څه. امام بخاري سره په دې نه لګي چې هغه د امام ابو حنیفه چېرته حدیث نه راغوستی. د نه لګي دغه وجه ده هغه پرېږده بس صحیح مسلم ته راشه. صحیح مسلم هم خلک نه پرېږدي. سار ما ته یو ملګري یو حدیث راولېږه، حدیث د جاریې چې دا حدیث د جاریې دی، په یې باندې مې یو صاحب بلا غټ ویلا کړې ده چې دا خو جي روایت بالمعنه دی، دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ نه دي. یعنې صحیح مسلم ته هم پاتې نه شو. راځه ورو بس بیا اوس که دغه حدیث په جامع المسانید کې د امام ابو حنیفه بیا وټیږي شته پایږي، یا دغه حدیث د امام ابو حنیفه رحمه الله په بل مسند کې نو بیا وټیږي. دا فرقواریت جوړ شوی دی. روز علماء له پکار دی چې هغې حدیث د حدیث په نظر وګوري، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال او افعالو په نظر وګوري، په خپل هم ځان سم کړي او قوم هم په هغې سم کړي. او تاسو ته هم دا وایو چې دا مهرباني کوئ یو عالم غلطي وکړي یو قاري غلطي وکړي نو ټول هغه شان مه ګڼئ. ته ګڼئ خو ستاسو خپله خوښ خو دا شی غلط دی، 100% غلط دی چې یو سړی روانې کې تاسو ټولو پسې لګیا شي. دا که یو امیر وانې وکړي او خلک وایي را ټول امیان داسې دي بیا اوس وایي. دارنګې یو جماعت پې مه بدناموه، دا خو مسلمان خو که نه نو دې باندې مسلمانان هغه بدنام شو که نه یو کس پې بدنام شو. ولله دا نوی نسل دا زمونږ بچي دي او دا مونږ له یو هدایت راکوي، هغه دا دی چې ماشومان جماعتونو نه شړئ مه، صف نه یې مه شړئ. دا فرعونیت هم ذهن نه لرئ که چې دا واړه څه کوي دلته کې، دا وایي واړه، دا زمونږ نرسري ده، دا زمونږ ذخیره ده د مستقبل. که زمونږ مشران د دې خیال ونه ساتي نو دا به بلکل د هغې مشرانو په شانتې شي چې هغه د 100 کالي خو جومات نه پېژني. مشران لر شی بار وګورئ، اوس به هم ډېر شی بار ناست دي، دا ولې جومات ته نه راځي؟ دی په ماشوموالي کې جومات ته نه دي راغلي. ماشومان جومات سره عادت کوي، ته که ورته څه آداب ښیې نو وښیه په نرمۍ باندې. هغې آدابو کې یو ادب دا دی، ماشومان مونږ عادت کړي الحمدلله جومات ته راځي، صفونو کې کښېني، څوک بیا پاسوي هم نه، خپل ځای نه به هېڅ څوک نه پاسوي. دا خبره ټیک ده، خو دې سره یو بله خبره زده کوي، هغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیلیني منکم اولو الاحلام والنهی. امام پسې نږدې یو ځای یعنې 2-3 کسان دی خوا 2-3 کسان دی خوا، نو په دې کې هغه کسان ودروئ چې هغه پوهېږي په خبره باندې، په یې کې عقل موجودي او هغه بالغ وي. د دې څه مطلب ده؟ د دې مطلب دا دی چې امام خو انسان دی که نه، دا مطلب دی چې تا هر څوک راوړه دلته یې ودروه، امام هم انسان دی. که د هغه نه مونځ خراب شي بالفرض خطا شي په مونځ کې نو داسې سړی ودروه چې فتح ورکولی شي. نو چې تا داسې بابا ودرولی دی چې دی خو هغه بابا لیکن هغه ته څه پته نشته، نو په ده څه کوې؟ ده نه خو ځوان ښه دی چې پته خو ورته وي که خلک په دغه ځان نه پوهوي چې مشر ولې هغه مشر ودروه چې هغه له څه ورځي، هغه د امام د غلطۍ اصلاح کولی شي. یا بالفرض دا امام صاحب بې اودسه شو نو دی اوس په بې اودسۍ کې مونځ کوي که نه، مونځ به پرېږدي نو چې دی یو کس د مټ نه ونیسي دلته یې ودروي
مشر چې کوي او همداسې مشر پکار دلته کې هم د دې خیال ساته اوس کم کشران چې راځي د هغې ځان په دې پوهېږي چې تاسو یو غاړې ته کښېنئ او چې کله مشران نه وي نو بیا بېشک دلته کښېنه راکښېنه دا دومره موده ما چې غږ نه کوو دا یې په دې وجه نه کوو چې د مشرانو په ذهن کې ستاسو مقام پیدا شي هغه الحمدلله پیدا شوی دی په مسله پوه شوي اوس په دغې عمل شروع کړ امام پسې هغه کسان ودرېږئ چې هغه د دین نه واقف وي امام له لقمه ورکولی شي او بالفرض امام هغه ته د خلیفه جوړولو ضرورت شي چې هغه یو کس د مټه ونیسي مخکې مونځ کولی شي نو که د سهار په مونځ کې امام خطا شي چې هغه سورة الاعراف شروع کړی یا بل څه یا بل څه مسله خو تاسو کې هم ده که نه تاسو له قرآن چل نه ورځي ستاسو خیال دی دا مولا صاحب به د قرآن حافظ وي نه مسلمان د قرآن حافظ وي خپلې غلطۍ وپېژنئ یعنی مسلمان له دومره قرآن ورتلل ضروري دي چې په دې دی مونځ کولی شي پنځه وخت یادول ضروري دی نو حفظ د قرآن شروع کړئ کم سے کم آخری صورت قاف نه والے تر والناس پورې دا زوت کیسے سلف صالحین به دا زوتون دا گپ نه دی ایسے دا صحیح خبره ده درست خبره ده اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم